સમાચાર જોઈએ વિસ્તારથી। બાંગ્લાદેશ સાથેની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર સુરક્ષા એજન્સીઓએ તેમની તકેદારી વધુ ચુસ્ત બનાવી છે। કેટલીક જગ્યાએ દુકાનોને રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી બંધ રાખવાની સૂચના આપી છે। સરહદની નજીકના ગામડાઓના આગેવાનો સાથે બેઠકો યોજી છે। બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ બીએસએફ અને રાજ્ય પોલીસ સેવાઓ જેવી એજન્સીઓના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ 4096 કિલોમીટર લાંબી સરહદ પરના વિવિધ સંવેદનશીલ બિંદુઓ પર તકેદારી વધારીને હાઈ એલર્ટ પર રહેવાની સૂચના આપી દેવાઈ છે। બીએસએફ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સરહદ રક્ષકોને ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશ સાથેના સરહદી વિસ્તારો પર જાગૃત રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, જ્યાં પોલીસ સ્ટેશનો લૂંટી લેવામાં આવ્યા છે અથવા કેદીઓ ભાગી ગયા છે। બીએસએફ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશની શેરપુર જેલમાંથી ટોળાએ પોલીસ સ્ટેશનોમાંથી શસ્ત્રો લૂંટી લીધા અને કેદીઓ ભાગી ગયા હોવાના અહેવાલો હતા। ઘૂસણખોરી અથવા શસ્ત્રોની દાણચોરી અટકાવવી એ ટોચની પ્રાથમિકતા છે। દક્ષિણ બંગાળમાં બીએસએફના જવાનોએ રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ અને ગામડાના વડાઓ સાથે સંકલન બેઠકો યોજી હતી। ગામલોકોને સરહદી વિસ્તારોમાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર રોડ પર રાત્રે મુક્તપણે ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી। એવું પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે બજારની તમામ દુકાનો રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીમાં બંધ કરી દેવી જોઈએ અને મસ્જિદોમાંથી જાહેરાત કરવામાં આવશે કે ગ્રામીણોએ સરહદી વિસ્તારોમાં દૂર રહેવું જોઈએ। જ્યારે સરહદના સંવેદનશીલ ભાગોમાં સુરક્ષાના વધારાના સ્તરો છે, ત્યારે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ આવા સ્થળોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને ઓપરેશનની તૈયારીઓ તપાસી રહ્યા છે। We are currently going across the border. You can see on the right side, this is the border. We are traveling in a company with BSF Jawans. They are protecting the border. You can see in front of me, the BSF people are working 24/7 to protect the border. And you can see here, आगे ले जाइए, तो you can see here how these borders are protected as these tensions in Bangladesh are simmering. I'll ask my camera person to show you in front how the company of BSF Jawans are going and maintaining vigil near the border. So this is very crucial as amid the tensions in Bangladesh, the security has been increased across the border and our Jawans and security forces are manning the border so that no untoward incident and no influx of any infiltrator can happen in these borders. મેઘાલયમાં સૈનિકો અને ક્ષેત્ર કમાન્ડર આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર નજીકથી નજીક રાખી રહ્યા છે અને કમાન્ડોને સરહદ ચોકીઓ પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। તમામ લેન્ડ કસ્ટમ સ્ટેશનો અને સંકલિત ચેકપોસ્ટ હાઈ એલર્ટ પર છે અને ભારત બાંગ્લાદેશ સરહદે નાગરિકોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। મેઘાલય સરકારે બાંગ્લાદેશ અને રાજ્યની 443 કિલોમીટરની સરહદ પર રાત્રિ કર્ફ્યુ લાદ્યો હતો। પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા અને કેન્દ્રીય દળોને ટેકો આપવા માટે પૂરતા માનવ સંસાધન તૈનાત કર્યા છે। હકીકતમાં તમામ પગલાંની દેખરેખ રાખવા માટે જમીન પર વધારાના અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકના રેન્કના અધિકારીઓ છે। अभी हम मौजूद हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में। मेरे बाईं तरफ है बांग्लादेश और ये है भारत। ये बॉर्डर सेपरेट करता है दोनों कंट्री को और मेरे मौजूद हूँ बीएसएफ जवानों के साथ जो ये बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं। ये 24/7 यहाँ पे गार्डिंग चल रहा है और ये बढ़ गया है, डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है क्योंकि जो बांग्लादेश में अभी परिस्थिति है, हिंसात्मक परिस्थिति, उसके कारण जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ा गया है। यहाँ पे इन्होंने मेक श्योर किया है कि ये जंगलों में से कोई भी घुसपैठी या कोई भी लोग वहाँ से इधर आ ना पाए और जो वायलेंस है उसके वजह से ये रिस्क हमेशा रहता है कि लोग यहाँ वहाँ बांग्लादेश से इंडिया तक आए। 1971 में भी ऐसा हुआ था, परंतु इस बार देख सकते हैं पूरा जो गार्ड है प्रॉपरली यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत ही दिक्कत एरिया है ये क्योंकि ये घने जंगलों के अंदर है ये बॉर्डर और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बीएसएफ को और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे एरिया जो है गार्ड करने के लिए। फिर भी हमारे जवान जो है बॉर्डर में ये एरिया को प्रोटेक्शन कर रहे हैं ताकि ये जो परिस्थिति है बांग्लादेश में वो इंडिया तक ना फैले। और इसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं हम इनके साथ वॉक कर रहे हैं, ये पेट्रोलिंग ड्यूटी में आगे तक जा रहे हैं दिखाने के लिए कि कैसा परिस्थिति है अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में। हम मौजूद है मेघालय राज्य में जो एक बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व जो है वो बहुत ही वल्नरेबल है क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी इशू होता है तो लोग पहले यहाँ पे ही आते हैं। तो इसी के कारण जो है सरकार अपनी तरफ से, आर्म फोर्सेस अपनी तरफ से और सिक्योरिटी फोर्स अपनी तरफ से जो है लगातार यहाँ पे तनाव है।
वीडियो जर्नलिस्ट निशांत अरोड़ा के साथ मैं निवी डेका, इंडियन न्यूज़ के लिए। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તારીખ 8 ઓગસ્ટ થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન સમગ્ર દેશમાં હર ઘર તિરંગા અભિયાનની ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ તારીખ 8 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં 78માં સ્વતંત્ર દિનની ઉજવણી કરવામાં આવશે તેમ રમતગમત અને યુવક સેવા મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગાંધીનગર ખાતે સંબોધતા જણાવ્યું હતું. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તારીખ 8 ઓગસ્ટ થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન સમગ્ર દેશમાં હર ઘર તિરંગા અભિયાનની ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે. મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ અંગે વિગતો આપતા કહ્યું હતું કે અભિયાન અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યના મુખ્ય 4 શહેરો રાજકોટ, સુરત, વડોદરા અને અમદાવાદ ખાતે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં તારીખ 10 ઓગસ્ટના રોજ રાજકોટ, તારીખ 11 ઓગસ્ટે સુરત, તારીખ 12 ઓગસ્ટે વડોદરા અને તારીખ 13 ઓગસ્ટે અમદાવાદ ખાતે તિરંગા યાત્રા યોજાશે. આ પ્રોગ્રામ ઉપરાંત રાજ્યની મહાનગરપાલિકાઓ, નગરપાલિકાઓ અને 14,292 ગ્રામ પંચાયતોમાં પણ આ તિરંગા યાત્રાની ઉજવણી થશે. આ યાત્રામાં રાજ્યભરની અંદાજે 2,200 થી વધુ સંસ્થાઓ સહભાગી થશે. આ ઉપરાંત ખાસ કરીને બોર્ડરના ગામડાઓમાં ઘરો પર તિરંગા લહેરાવીને તિરંગા યાત્રા પણ યોજવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રાજ્યના મુખ્ય 75 આઇકોનિક સ્થળોએ પણ પર્વની ઉજવણી થશે. રાજ્યમાં આ ઉજવણીમાં તમામ વિભાગ તેમજ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પણ સંકલનમાં રહીને કામગીરી કરી રહ્યું છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રાજ્યની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દેશભક્તિની થીમ ઉપર ફેન્સી ડ્રેસ સ્પર્ધા, ચિત્ર સ્પર્ધા તથા રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્પર્ધામાં વિજેતા વિદ્યાર્થીને પુરસ્કારથી સન્માનિત કરાશે. તિરંગા યાત્રા અને તિરંગા વિતરણ અને આ આખા અભિયાનને લઈને તૈયારીઓને લઈને સંપૂર્ણ બેઠકો બી થઈ ગઈ છે અને સામાજિક સંસ્થાઓને હું આ મીડિયા થકી અને આપ સૌના વતી થકી એમને આભાર માનું છું કે આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં વ્યવસ્થાઓ બી કરી અને તિરંગા યાત્રાનું મહત્વ સમજીને તિરંગાનું જે ડેકોરમ જોડે આપણે આ યાત્રાઓ બધા જ સારી રીતે નીકળે તેવી સૌ લોકોને હું શુભકામનાઓ આપું. એની પરેડને બી નિહાળી શકશે, એમના વિવિધ બેન્ડોને બી નિહાળી શકશે. સાથે સાથે જે ગુજરાતની ઓળખ છે, ગુજરાતના આપણા ગરબા, આપણા આદિવાસી સમાજના અલગ અલગ સ્થળના જે નૃત્ય છે અને સૌરાષ્ટ્રના તેને બી ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને તે પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. મંત્રી સંઘવીએ કહ્યું હતું કે 4 મહાનગરોમાં અંદાજે 2 કિલોમીટરના રૂટ પર તિરંગા યાત્રા મેગા પરેડ યોજાશે. જેમાં સુરત અને અમદાવાદ ખાતે અંદાજે 1 લાખથી વધુ, જ્યારે રાજકોટ અને વડોદરા ખાતે 50 થી 70,000 નાગરિકો સહભાગી થશે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સશસ્ત્ર દળોનું બેન્ડ, પોલીસ બેન્ડ, સ્કૂલ બેન્ડ અને અન્ય ખાનગી બેન્ડ દ્વારા દેશભક્તિ આધારિત ધૂન રજૂ કરવામાં આવશે. રાજ્યના વિવિધ સાંસ્કૃતિક વૃંદો દ્વારા વિવિધ સ્થળે જાણીતા નૃત્ય અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની રજૂઆત કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગ દ્વારા અંદાજે 9 ટેબ્લો પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ થઈ રહેલા આયોજનમાં આ વખતની ઉજવણીમાં હર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત તિરંગા યાત્રા, તિરંગા રેલી, તિરંગા રન, તિરંગા કોન્સર્ટ, તિરંગા કેનવાસ, તિરંગા શપથ, તિરંગા સેલ્ફી, તિરંગા સન્માન તેમજ તિરંગા મેલા જેવા વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવનાર છે. જેમાં રાજ્યના નાગરિકોને મોટી સંખ્યામાં સહભાગી થવા મંત્રીએ આહવાન કર્યું હતું. सीकर જિલ્લાના ખાટુ શ્યામજી નગરના માસ્ટર પ્લાન ડ્રાફ્ટને રદ કરવાની માંગણી સાથે વિરોધ કરી રહેલા ખાતુના રહેવાસીઓ ખાટુ શ્યામજી નગરને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. સંઘર્ષ સમિતિના બેનર હેઠળ બંધ કરાયેલા બજારને વેપારી મંડળો અને ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સહિત વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓએ ટેકો આપ્યો હતો. सीकर ખાતે ખાટુ શ્યામ માસ્ટર પ્લાનના વિરોધમાં સંપૂર્ણ બંધ પાડવામાં આવ્યો હતો. આ બંધને સમગ્ર વ્યાપારી મંડળ અને શૈક્ષણિક સંસ્થા સહિત સમગ્ર નગરજનો દ્વારા ટેકો આપવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે સમગ્ર નગર બંધ રહ્યું હતું. કમિટીના સભ્ય પવન પૂજારીએ જણાવ્યું હતું કે નગરના બજારો આખો દિવસ બંધ રાખવાના એલાન પર બજાર બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું. ખાટુ શ્યામજીના બંધને ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા પણ સમર્થન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે બાબા શ્યામના દરવાજા ખુલ્લા છે. બજાર બંધ હોવાથી ભક્તોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
તમામ બજારોમાં પરસ્પર લોક સંપર્ક દ્વારા સમર્થન માંગવામાં આવ્યું છે. શંકર બલોડાએ જણાવ્યું હતું કે બંધ દરમિયાન દુકાનો, હોટલ, ગેસ્ટ હાઉસ, ઈ રિક્ષા ઓપરેટરો, કાર્ટ ઓપરેટરો અને થાળી ઓપરેટરો સહિત સામાન્ય જનતાને બંધમાં સહકાર આપવા અપીલ કરવામાં આવી હતી અને તેના વિરોધમાં તમામે સહકાર આપ્યો હતો. માસ્ટર પ્લાન વિરુદ્ધ બધાએ સર્વસંમતિથી સ્વૈચ્છિક બંધ પાળીને આ આંદોલનને સમર્થન આપ્યું છે. નોંધનીય છે કે 26 જૂને માસ્ટર પ્લાન ડ્રાફ્ટ 2041 પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો અને વાંધા રજૂ કરવા માટે 1 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ખાટુ શ્યામજીના રહેવાસીએ 573 વાંધાઓ નોંધાવીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ સાથે મ્યુનિસિપલ બોર્ડે તેને નામંજૂર કરવાની દરખાસ્ત પણ રાજ્ય સરकारને મોકલી છે. आज खाटू श्याम जी व्यापारियों की तरफ से बाबा श्याम की नगरी में हम लोगों ने मास्टर प्लान के विरोध में बंद कर करके हमारा विरोध प्रदर्शन किया है. यहाँ खाटू श्याम जी के व्यापारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. छोटे से छोटा व्यापारी जो ठेला लगाता है और जिसकी बड़ी दुकान है, सब लोगों ने बंद करके सरकार को ये संदेश दिया है कि खाटू श्याम जी में मास्टर प्लान गलत तरीके से लागू हुआ है और उसको निश्चित रूप से मास्टर प्लान को रद्द किया जाए, इसकी हम भरपूर शब्दों में मांग करते हैं. એક તરફ ગુજરાતમાં અકસ્માતના કિસ્સાઓમાં ચિંતાજનક વધારો થઈ રહ્યો છે. આવામાં લોકોની નિષ્કાળજી અને લોકોને જીવ લઈ રહ્યા છે. ત્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટે હેલ્મેટની બેદરકારી પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું કે આગામી 15 દિવસમાં 2 વ્હીલર વાહન ચાલકો અને તેની પાછળ બેસનારા માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત કરો. હાઈકોર્ટના હુકમ બાદ સરકાર પણ નિયમોની અનદેખી કરનાર સામે સખ્ત પગલાં લેવાના મૂડમાં દેખાઈ રહી છે. ટ્રાફિકના નિયમોના પાલનના મુદ્દાને ગંભીરતાથી લેતા હાઈકોર્ટે ટકોરો કરી હતી કે હજુ લોકો હેલ્મેટ પહેરતા નથી. 2 વ્હીલર વાહનો માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત છે. હેલ્મેટ લઈને બેદરકારી રાખશો નહીં. ફરજિયાત પાલન કરાવો એટલું જ નહીં, 15 દિવસમાં 2 વ્હીલર વાહન ચાલકો અને તેની પાછળ બેસનારા માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત કરો. વધુમાં ટકોર કરતા કહ્યું હતું કે 15 દિવસમાં SG હાઈવે પર જરૂરી સર્વિસ રોડ બનાવવામાં આવે અને રોંગ સાઈડમાં ડ્રાઇવિંગ કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે. રોડનું પ્લાનિંગ અને ટ્રાફિક નિયમન બાબતે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ વિના કામગીરી ના થવી જોઈએ. અધિકારીઓ મનસ્વી વર્તશે તો ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે કહ્યું હતું કે ટ્રાફિકની સમસ્યાના સમાધાન માટે પોલીસમાં ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવે. માત્ર ચલણ કાપવાથી કાયદાની યોગ્ય અમલવારી થઈ શકે નહીં. નાગરિકોને એમની જવાબદારીનું ભાન કરાવવું એ સરકારનું કામ છે. હાઈકોર્ટની ફટકાર બાદ રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ કહ્યું કે હાઈકોર્ટના આદેશનો અભ્યાસ બાદ સખ્ત પગલાં લેવા અંગે વિચાર કરાશે. મેં એ જ કહ્યું તમને કે મેં ડિટેલ્ડ રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે અને ડિટેલ્ડ રિપોર્ટ રૂલ્સ એ તો બરાબર જ છે, પણ રૂલ્સમાં જ છે, પરંતુ હાઈકોર્ટની જે આજની જે નોંધ છે એને વાંચ્યા પછી હાઈકોર્ટ બાબતે હું આપને જરૂરથી કોમેન્ટ આપીશ. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારે 2 વ્હીલર ચાલક અને પાછળ બેસનાર માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત પહેરવાનો કાયદો અમલમાં મૂક્યો હતો, પરંતુ વાહન ચાલકો વિવિધ બહાના બનાવીને હેલ્મેટ પહેરવાનું ટાળતા હોય છે. ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા દંડ ફટકારવામાં આવે ત્યારે ઘર્ષણની સ્થિતિ સર્જાતી હોય છે. રાજુ સોલંકી અને તેના પુત્ર સહિત 4 લોકો સામે ગુજસી ટોકનો કેસ દાખલ છે. ત્યારે રાજુ સોલંકી સહિત આરોપીઓના 3 દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા રાજકોટની ગુજસી ટોક કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને વધુ રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં ન આવતા કોર્ટ દ્વારા રાજુ સોલંકી, તેના પુત્ર સહિત 4 અન્ય આરોપીઓને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા. રાજુ સોલંકીને સુરતની લાજપુર જેલમાં રાખવામાં આવશે. જૂનાગઢ શહેરના ગેંગ બનાવીને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ આચરતી ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર રાજુ બાવજીભાઈ સોલંકી, તેના 2 પુત્રો દેવ રાજુ સોલંકી, સંજય ઉર્ફે ચંદુ રાજુ સોલંકી તથા તેનો ભાઈ જયેશ ઉર્ફે જવો બાવજી સોલંકી અને ભાણિયો યોગેશ કાળા બગડા સામે 3 ઓગસ્ટના રોજ ગુજસી ટોક કાયદા તળે કાર્યવાહી કરાઈ હતી અને જયેશ સોલંકી જેલમાં હોય અન્ય 4 આરોપીની ધરપકડ થતાની સાથે માંગરોળના ડીવાયએસપી દિનેશ કોડિયાતરે તપાસ સંભાળી 4 આરોપીને બીજા દિવસે 3 દિવસના રિમાન્ડ પર મેળવ્યા હતા અને રિમાન્ડ દરમિયાન 4ને જુદી જુદી જગ્યાએ લઈ જઈ માંગરોળ નજીકના સીલ પોલીસ સ્ટેશનની લોકઅપમાં રાખી વિવિધ મુદ્દે તપાસ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ 7 ઓગસ્ટ બુધવારે તમામ આરોપીઓના રિમાન્ડ પૂરા થતા ફરી ડીવાયએસપી કોડિયાતરે રાજકોટની ગુજસી ટોક કોર્ટમાં રજૂ કરતા નામદાર કોર્ટ આરોપીઓની વધુ રિમાન્ડની
માંગણી ફગાવી દઈ ચારેય આરોપીને જેલ હવાલે કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. જ્યાં એસપી કક્ષાની જેલ હોય ત્યાં જ આવા ગંભીર ગુનાના આરોપીને રાખવાના હોય, પરંતુ રાજકોટ, અમદાવાદ અને વડોદરાની જેલમાં જગ્યા ન હોવાથી રાજુ સોલંકી સહિત 4 આરોપીને સુરતની લાજપોર જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. આજરોજ કોઈ ફર્ધર રિમાન્ડ હોતી નહીં, એટલે ફર્ધર રિમાન્ડની માગણી પ્રોસિક્યુશન દ્વારા કરવામાં આવી નથી. એટલે તમામ આરોપીઓ છે એ તમામ આરોપીઓને અત્યારે સુરત લાજપોર જેલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. શું લાગે છે આ કેસમાં આપને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? જે હાલનો જે કેસ છે એ આજે રાજુ સોલંકીના પુત્ર સંજય સોલંકીએ જે ગોંડલના ધારાસભ્યના પુત્ર વિરુદ્ધ જે ફરિયાદ નોંધાવી છે અને ફરિયાદના કામે યોગ્ય અને તટસ્થ કાર્યવાહી થાય, તટસ્થ તપાસ થાય એવી માગણીઓ હતી. અને એવી માગણીઓ ફૂલફિલ ન થાય તો એ લોકો આંદોલન કરવાની ચીમકી સરકારને અગાઉ આપેલી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે ગોંડલના ધારાસભ્યના પુત્ર સામે ખૂની હુમલા, અપહરણ સહિતની ફરિયાદ કરનાર યુવક અને તેના પિતા રાજુ સોલંકી સહિત 5 શખ્સોને પોલીસે રાજકોટની ખાસ ગુજસી ટોક કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરતા કોર્ટે રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. પોલીસ દ્વારા જાણકારી મળી હતી કે રાજુ સોલંકી અને તેના પુત્ર અને ભાણિયા દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિથી મેળવેલી તમામ મિલકતોની તપાસ કરવામાં આવશે અને આ ટોળકીના જે લોકો ભોગ બન્યા છે અને ડરના કારણે ફરિયાદ કરી નથી તેવા લોકોનો પોલીસ સંપર્ક કરી તેની વિગતો ગુપ્ત રાખી પૂછપરછ કરશે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરના 2 યુવકો મંગળવારે જેસોરના જંગલમાં આવેલા કેદારનાથના દર્શન કરવા સવારે આવ્યા હતા. જેઓ દર્શન કરી પરત ફરતી વખતે ભૂલા પડી ગયા હતા. આ બંને યુવકો 2 થી 3 કલાક રઝળ્યા બાદ રસ્તો ન મળતા કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન કરી પોલીસને જાણ કરી હતી, જેથી બંને યુવકોને ફોરેસ્ટ અને પોલીસે 5 કલાક શોધી કાઢ્યા હતા. અમીરગઢ તાલુકાના જેસોર રીંછ અભયારણ્યમાં કેદારનાથ મહાદેવ તેમજ મુનિજીની કુટિયા આવેલી છે. ત્યારે શ્રાવણ માસ દરમિયાન આ દેવાલયો પર હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે આવે છે. ત્યારે પાલનપુરથી 2 યુવકો જેસોર પર્વતમાળા પર આવેલા દેવાલયોના દર્શને આવ્યા હતા. જેઓ પરત ફરતી વખતે મુખ્ય માર્ગ છોડી અન્ય માર્ગે શોર્ટકટ નીચે ઉતરવા જતા બંને યુવકો જંગલ વિસ્તારમાં ભૂલા પડી ગયા હતા. જેઓ 2 કલાક જંગલમાં ફર્યા બાદ બહાર નીકળવાનું શક્ય ન લાગતા પોલીસ કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કર્યો હતો અને કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા અમીરગઢ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. અમીરગઢ પોલીસ સાથે જંગલ ખાતાના અધિકારીઓએ આ બંને યુવકોને 5 કલાકની જહેમત બાદ હેમખેમ શોધી કાઢ્યા હતા. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સૂત્રાપાડા તાલુકાના ખેરા ગામ લોકો દ્વારા હાઈવે ઓથોરિટીનો અનોખી રીતે રામધૂન બોલાવી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. ગામ લોકોએ નેશનલ હાઈવે આ ઓથોરિટી વિરુદ્ધ કલેક્ટરને રજૂઆત કરી છે, પરંતુ ગામના લોકોની સર્વિસ રોડની માંગણી ન સંતોષાતા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સૂત્રાપાડા તાલુકાના ખેરા ગામના ગ્રામજનો દ્વારા હાઈવે ઓથોરિટીનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. ગામ લોકોનું કહેવું છે કે જ્યારે હાઈવે રોડ બનતો હતો ત્યારે અમને વિશ્વાસમાં લઈ અને ઓથોરિટી વાળાઓએ અહીંથી સર્વિસ રોડ આપવાની અમને ખાતરી આપી હતી. ત્યારે હાઈવેનું કામ પૂરું થયું હોય ત્યારે આ ગામને સર્વિસ રોડ ન આપવાને કારણે ગામ લોકો દ્વારા રામધૂન બોલાવવામાં આવી હતી અને અનોખી રીતે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. અમે હાઈવે ઓથોરિટીને, એનએસયુઆઈને તથા કલેક્ટર સાહેબ તથા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ, ધારાસભ્યશ્રી, એમપીસી સભ્ય બધીને રજૂઆત કરી મેં ખેરા ગામજનોએ તો અમારા ગામને જોડતો રસ્તો છે, 5 ગામને જોડતો રસ્તો છે, અહીંયા નથી ક્રોસિંગ બનાવવામાં આવ્યું કે નથી સર્વિસ રોડ આપવામાં આવ્યું. ખેરા ગામમાંથી જવા માટે, કોડિયાર જવા માટે 5 કિલોમીટર પ્રાસલી સુધી ફરવું પડે છે અને અમારે જે સામેની સાઈડ જવું પડે છે. એટલે અવારનવાર આ ગામની અંદર વિદ્યાર્થીઓ તથા ગામજનોને બહુ મોટી પાયે દિક્કત જવા માટે બહુ અઘરું થાય છે અને એક્સિડન્ટ થવાની બહુ ભીતિ રહી છે. આ બાબતે સ્થાનિકે જણાવ્યું હતું કે અમે ગામ લોકોએ નેશનલ હાઈવે આ ઓથોરિટી વિરુદ્ધ કલેક્ટરને રજૂઆત કરી છે અને ધારાસભ્યએ પણ આ બાબતે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીને રજૂઆત કરેલ છે. ત્યારે આ બાબતે કોઈ પણ જાતનો ઇલાજ ન આવતા ગામ લોકોએ રામધૂન બોલાવી અને વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. આજ રોજ અમારા બધા ગામના લોકો એ માટે ભેગા થયા છે કે અમારા હાઈવે ઓથોરિટીવાળાને એટલું લખાણ અને રજૂઆત કરી છે કે અમારા ગામના રોડથી સામેની બાજુ જંકશન મૂકે જેથી કોડીનાર જવામાં સરળતા રહે અને અમારે કોડીનાર જવા માટે હાલ પ્રાંસલી ફરવું પડે, જે 4 કિલોમીટર જવા આવવાનું એટલે 8 કિલોમીટર થાય અને રોંગ સાઈડમાં 1.5 કિલોમીટર ભુવાટી બીચ સુધી જવું પડે. જો રોંગ સાઈડમાં જાય તો અકસ્માતનો ભય રહેશે.
લોકોનું કહેવું છે કે ખેરા ગામમાં આવવા માટે 4 કિલોમીટર આવક જાવક કરવી પડે છે. કુલ 8 કિલોમીટર ફરીને ખેરા ગામમાં આવવું પડે છે, જેથી સમય અને ઈંધણનો ખૂબ જ વધુ વપરાશ થાય છે અને અકસ્માતનો ભય રહે છે. પિતા પુત્રી અને ભાઈ બહેનના સંબંધને કલંકિત કરતો કિસ્સો તલોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નોંધાયો છે, જેમાં સગીર દીકરી ગર્ભવતી બનતા માતાએ સગા પિતા ભાઈ સહિત અન્ય એક ઈસમ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. સંબંધોને શરમાવે તેવી ઘટના સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદમાં નોંધાઈ છે, જેમાં સગીર ભાઈ પિતા અને મિત્રએ સગીરા પર દુષ્કર્મ ગુજારી ગર્ભવતી બનાવી છે. હળાહળ કળયુગની પરાકાષ્ઠા એવી કે ભાઈ પિતા અને એક ઈસમ એમ ત્રણેય મળીને સગીર દીકરીને વાસનાનો ભોગ બનાવી છે. ત્રણેય પોતાની વાસના સંતોષવા સગીર દીકરીને અલગ અલગ જગ્યાએ લઈ જઈને શારીરિક અડપલા અને બળજબરીપૂર્વક શારીરિક સંબંધો સગીરાની મરજી વિરુદ્ધ બાંધ્યા હતા. આ ઘટનાને લઈને સમગ્ર પંથકમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે કે ભાઈ બહેન અને પિતા પુત્રીના પવિત્ર સંબંધોને કલંકિત ઘટના સામે આવતા આ ત્રણેય આરોપીઓને આકરી સજા મળે તેવી માંગ પણ ઉઠી છે. 14 વર્ષની સગીર દીકરી ઉપર તેની મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંભોગ કરી સગર્ભા કરીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી બાબતનો ગુનો દાખલ થયેલ છે. આ હકીકત ધ્યાને આવતા તલોદ પોલીસ તરફથી તપાસ કરવામાં આવેલી અને તપાસ કરતાં એવી હકીકત ખુલવા માંગેલી કે આ જે શારીરિક સંભોગ એની મરજી વિરુદ્ધ કર્યો છે એ કરનાર વ્યક્તિ તરીકે એના પિતાજી, જેમનું નામ છે કુંદનસિંહ રાજબલમસિંહ રાજપૂત, તથા અન્ય એક વ્યક્તિ અંકિતસિંહ ચૌહાણ, જે આ કૃત્ય કરેલ છે. એ બાબતે જે તપાસ કરનાર અમલદાર છે એમણે જરૂરી તપાસ કરી આ બંને આરોપીને ગઈકાલે સાંજના અટક કરેલ છે. વાત છે તલોદ શહેરની કે જ્યાં એક પરપ્રાંતીય પરિવાર રહેતો હતો, જેમાં પિતા અને પુત્ર અને એક ઈસમે સગીર દીકરી પર ખરાબ નજર રાખી શારીરિક અડપલા શરૂ કર્યા હતા. ત્યારબાદ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં લઈ જઈ અવારનવાર સગીરાની મરજી વિરુદ્ધ બળજબરીપૂર્વક દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. આ ઉપરાંત સગીરા સાથે શરીર સંબંધ બાંધ્યા બાદ ગર્ભવતી બનાવી દેતા સમગ્ર પંથકમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે. આ સમગ્ર ઘટનાની જાણ દીકરીની માતાને થતા માતાએ તાત્કાલિક તલોદ પોલીસ મથકે જઈ દીકરીના પિતા, તેનો સગીર ભાઈ અને અન્ય એક ઈસમ સહિત 3 વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તો પોલીસે દુષ્કર્મ અને પોક્સો એક્ટ અંતર્ગત ગુનો નોંધી અટકાયતીના પગલાં ભર્યા છે. પોલીસે સગીર દીકરીનું મેડિકલ કરાવ્યા બાદ આજે પિતા અને અન્ય એક ઈસમનું પણ મેડિકલ અર્થે હિંમતનગર સિવિલ ખાતે લવાયા હતા. આ ફરિયાદ જે દીકરી છે એની માતા તરફથી આપવામાં આવેલ છે. આરોપીને જે BNS નવા કાયદાની કલમ મુજબ તથા પોક્સો એક્ટ મુજબ જે કલમો લાગે છે એ પ્રમાણે કલમો લગાવીને કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. હા, ચોક્કસ જે પ્રમાણનો ગુનો છે એ પ્રમાણે મેડિકલ તપાસણી કરવામાં આવેલ છે, સેમ્પલો લીધેલા છે અને પૃથ્થકરણ માટે સ્વસ્થોરે મોકલેલ છે. આમ તો આ સમગ્ર ઘટનાને લઈ તલોદ સહિત જિલ્લાભરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ત્યારે પોલીસે પિતા, ભાઈ અને અન્ય એક ઈસમ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તમામની અટકાયત કરીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ભાવનગર ગારિયાધાર તાલુકાના ગુજરડા ગામે માલઢોરની ઝોંક પાસે સૂતેલા એક વૃદ્ધ પર સિંહે હુમલો કર્યો હતો. રાત્રિના સમયે બનાવ બનતા ગુજરડા ગામના હરસુરભાઈ રબારીને પ્રથમ ગારિયાધાર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં વધુ સારવાર જણાતા ભાવનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ગુજરડા ગામ નજીક સિંહનો વસવાટ વધ્યો છે, જેને લઈને અન્ય ગામ લોકોમાં પણ ફફડાટ ફેલાયો છે. ભાવનગરના ગારિયાધારના ગુજરડા ગામમાં સિંહ આવી ચડ્યો હતો. આધેડ શખ્સ પર અચાનક હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં આધેડ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઢોરના વાડાની બહાર આધેડ સૂઈ રહ્યા હતા, ત્યાં અચાનક સિંહે હુમલો કર્યો હતો. ત્યારબાદ આધેડે બુમરાણ મચાવી હતી. લોકો દોડી આવ્યા હતા. ગુજરડાના ગ્રામજનોમાં સિંહ મામલે ભયનો માહોલ છવાયો છે. આધેડની તાત્કાલિકના ધોરણે ગારિયાધારમાં સારવાર કરવામાં આવી હતી. ત્યાંથી તેમને ભાવનગરની હોસ્પિટલમાં રેફર કરવામાં આવ્યા હતા. મારું નામ હબીબ ખાન એબ્દુલોસ, ગારિયાધાર જમીન વિકાસ બેંકના છે. શું થયું કાકા તમારા મારા મિત્ર છે અતુલભાઈ પુલાભાઈ નાગર રબારી. એ એના માલ ઘેટા બકરાની જે અમારે ત્યાં ઓલું કહેવાય ઝોપ કહેવાય, એ ઝોપની અંદર બકરા પૂરા હતા, બહાર પોતે ખાટલો નાખીને સૂતા હતા. એટલે
એટલે વંશિતાના પાછળથી આવીને સિંહે હુમલો કર્યો અને આવું અવારનવાર થાય છે. આની પહેલા પણ 2 ગાઉ મારી નાખી, 2 ભેંસ મારી નાખી. અમારા ગામડામાં તો આનો બહુ ત્રાસ છે. માનસિક રીતે બધા માલ ઢોરવાળા બહાર પણ નીકળી શકતા નથી અને એની કોઈ બીજી સરકાર સુવિધા કરતી નથી. અમે અવારનવાર ખેતી આપણે ભાઈ જંગલ ખાતાને રજૂઆત પણ કરીએ છીએ કામ પર તમે કરો, પણ અત્યાર સુધીમાં કાંઈ થયું નથી. હવે માણસ માથે પણ હુમલો કરવા મળ્યા છે. બરાબર, કેટલી ફેરી રજૂઆત કરાવી કાકા? એ આમાં મૌખિક રીતે હોય, અમે લેખિત તો કાંઈ હોય નહીં. ને આવે ગમે એ પ્રમાણ સાહેબ ક્યાંથી તેમ કહેતા હોય કામ કંઈક કરો. બરાબર, અત્યારે કાકાને કઈ જગ્યા વાગ્યું છે ને એના માથામાં વાગ્યું છે, ગંજો માથામાં માર્યો છે, પણ માથે ફાળેલું બાંધેલું હતું એટલે ઓછું વાગ્યું છે. ભાઈ તે નકર તો બહુ તકલીફ થઈ જતી, એના જીવનું જોખમ જ હતું. સિંહના હુમલાની ઘટનાની જાણ વન વિભાગના કર્મચારીઓને કરવામાં આવી હતી, તો બીજી તરફ વન વિભાગ દ્વારા સિંહનું લોકેશન શોધવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મોડી રાત્રિ સુધી વન વિભાગના અધિકારીઓ લોકેશન શોધતા હતા. બનાસકાંઠાના ડીસા શહેરના પાટણ હાઈવે પર ભોપાનગર પાસે મોડી રાત્રે હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની હતી, જેમાં પૂર ઝડપે જીપ ડાલાએ ટક્કર મારતા 2 વ્યક્તિઓના મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે એક ગાયને પણ અડફેટે લેતા ગાયનું પણ મોત નીપજ્યું હતું. જીપ ચાલક અકસ્માત બાદ પૂર ઝડપે ભાગી જતા જૂના ડીસાથી ઢુવા રોડ પર એક વીજ થાંભલા સાથે જીપ ડાલુ અથડાવી મૂકીને નાસી છૂટ્યો હતો. ડીસાના ભોપાનગર વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે હિટ એન્ડ રન અકસ્માતની ઘટના બની હતી, જેમાં પૂર ઝડપે જઈ રહેલા જીપ ડાલા ચાલકે રસ્તાની સાઈડમાં ઉભેલી પાણીપુરીની લારીને અડફેટે લીધી હતી, જેમાં પાણીપુરીની લારી ચલાવતા તેમજ પાણીપુરી ખાવા ઉભેલા બંનેને અડફેટે લઈ હવામાં ફંગોળતા નીચે પટકાતા બંનેના મોત નીપજ્યા હતા. આ ઉપરાંત જીપ ડાલા ચાલકે એક ગાયને પણ ટક્કર મારી મોત નિપજાવી પાટણ હાઈવે પર જૂના ડીસા તરફ નાસી છૂટ્યો હતો, જ્યારે લોકોએ પીછો કરતા જીપ ડાલા ચાલક ઢુવા રોડ પર જઈ જીપ ડાલુ એક વીજ થાંભલા સાથે અથડાવ્યું હતું, તેમજ ડાલુ મૂકી નાસી છૂટ્યો હતો. મૃતકની બંને મૃતદેહને ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ડીસા નગરપાલિકાની ટીમે અન્ય કોઈ અકસ્માત ન થાય તે માટે તાત્કાલિક જઈ મૃત ગાયને ખસેડી લીધી હતી. આ અંગે ડીસા શહેર દક્ષિણ પીઆઈ કેબી દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે જીપ ડાલા ચાલક ઢુવા રોડ પર મૂકીને નાસી છૂટ્યો છે. તેના માલિકનો સંપર્ક કરી ડ્રાઈવરને પકડવાના પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. નવા સમાચારો માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.